आपण प्रॅक्टिकल नंबर 16 बघणार आहोत. प्रॅक्टिकल नंबर 16, retrieve the content of SIM card using relevant software. या प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय आहे की टुडे सिम कार्ड आर ubiquitous, allow over 7 billion devices to connect to cellular network around the world. According to the International Card Manufacturers Association, there are 5.4 billion SIM cards manufactured globally in 2016. The rise of cellular IoT and 5G networks is predicted to drive the growth of the addressable market for SIM card manufacturers to over 20 billion cellular devices by 2020. The introduction of embedded system म्हणजेच काय eSIM and remote SIM provisioning RSP form, the GSM may disrupt the traditional SIM card with the entrance of new players specializing in digital SIM card provisioning and other value-added service for mobile network operators. This practical will help to read and write the content of SIM card. म्हणजेच काय सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूल. ठीक आहे, याचा पीओस काय दिलेला आहे, आपला ENTC इंजिनिअरिंग नॉलेज टू सॉल्व ब्रॉड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम. ठीक आहे, आता काय आहे की याचं रिलिव्हंट अफेक्टिव्ह डोमेन आउटकम काय आहे की डेमॉन्स्ट्रेट वर्किंग ॲज अ लीडर अँड टर्म मेंबर, मेंटेन टूल्स अँड इक्विपमेंट, फॉलो इथिकल प्रॅक्टिस. ठीक आहे, आता याचं मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे की आपल्याकडे जे सिम कार्ड असतात, आपल्याला माहिती असेल की मायक्रो सिम कार्ड असतं, त्याच्यानंतर नॅनो सिम कार्ड आहे. ठीक आहे, आता नॅनो सिम कार्ड प्लस नॅनो सिम टू मायक्रो सिम ॲडॅप्टर. ठीक आहे, ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन काय होतं की मायक्रो सिम कार्ड. काय आहे, नॅनो सिम कार्ड प्लस नॅनो सिम टू मायक्रो सिम ॲडॅप्टर, याचं कॉम्बिनेशन मिळून आपलं काय होतं की मायक्रो सिम कार्ड तयार होतं. परत नॅनो सिम कार्ड प्लस नॅनो सिम टू नॉर्मल सिम ॲडॅप्टर, या दोघांचं कॉम्बिनेशन मिळून काय होतं की नॉर्मल सिम कार्ड तयार होतं. ठीक आहे, आणि मायक्रो सिम कार्ड प्लस मायक्रो सिम टू नॉर्मल सिम ॲडॅप्टर, या दोघांचं मिळून काय होतं की या दोघांचं कॉम्बिनेशन मिळून नॉर्मल सिम कार्ड. ठीक आहे, तुम्हाला ह्या ही जी ब्लॉक डायग्राम आहे हे यामुळे तुमच्या काय होईल की कॉन्सेप्ट ह्या तुमच्या काय होईल, क्लिअर होईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय आहे की याचं थेरॉटिकल पार्ट काय आहे की अ सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूल और सबस्क्रायबर आयडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. ठीक आहे, सिमचं लॉंग फॉर्म काय आहे, सबस्क्रायबर आयडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, वाइडली known as a SIM card, is an integrated circuit that is intended to securely store the international mobile subscriber identify, मीन्स त्यालाच आपण काय म्हणतो IMSI. ठीक आहे, number and its related key which are used to identify and authenticate subscriber on mobile telephony device such as mobile phone and computer. It is also possible to store contact information on many SIM card. ठीक है, SIM card are always used on GSM phone. ठीक है,
for CDMA phone, they are only needed for neuter LTE capable handset SIM card. Also we use satellite phones, smart watches, computer or कॅमेरास. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आहे की अ सिम कार्ड कंटेन्स इट्स युनिक सिरियल नंबर. मीन्स काय आहे, कॅपिटल ICCID इंटरनॅशनल मोबाईल सबस्क्रायबर आयडेंटिटी IMSI नंबर, सिक्युरिटी अँड सिफरिंग इन्फॉर्मेशन, टेम्पररी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लोकल नेटवर्क. ठीक आहे. लिस्ट of service the user has access to password, a personal identification number. means पिनला काय म्हणतात आपण, पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑर्डिनरी यूज अँड अ पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड. यालाच आपण काय म्हणतो, PUC फॉर पिन अनलॉकिंग. ठीक आहे. द इंटरनॅशनल मोबाईल equipment identify is a number usually unique to identify 3 GPGP mobile as well as some satellite phones. It is usually found printed inside the battery compartment of phone, but can also be displayed on screen on most phone by entering hash 06 hash on the dial pad or other system information in the setting menu or smartphone operating system. ठीक है. The international mobile subscribe identify or IMSI is used to identify the user of a cellular network and in a unique identification association with the cellular network. It is stored as a 64-bit field and is sent by the phone to the network. It is also used for acquiring other details of the mobile in the home association register or as locally copied in the visitor location register to prevent identifying and tracking the subscriber on the radio interface. The IMSI is sent as really as possible and a randomly generated TMSI is sent instead. ठीक आहे. आता ह्या कमांड दिलेल्या आहे तुम्हाला. ह्या कमांड आपण किट मध्ये हे करायच्या, कमांड द्यायच्या, त्याच्यानुसार आपल्याला काय होणार आहे, आउटपुट आपल्याला काय मिळेल. ठीक आहे. आता AT प्लस CIMI असेल म्हणजे याचा यूज काय होतो, कॅपिटल A कॅपिटल T ATCIMI. ह्या कमांडचा काय होईल की दिस कमांड इज यूज टू चेक, रीड अँड आयडेंटिफाय द IMSI means international mobile subscriber identity of SIM card. ठीक आहे. कमांड आहे आणि पॉसिबल रिस्पॉन्स आहे. AT प्लस CIMI असेल तर ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, IMSI ब्रॅकेट कम्प्लीट, परत दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये आहे 15 डिजिट मध्ये नंबर दाखवेल. ठीक आहे. तर AT प्लस CIMI इज इक्वल टू किती. ठीक आहे. रिमार्क मध्ये नन येईल, स्कोअर मध्ये GSM 70.07.6. ठीक आहे. आणि इम्प्लिमेंटेशन असेल तर ते काय येईल, कम्प्लीट येईल. त्याच्यानंतर आहे दुसरी कमांड आपण दिली AT प्लस CCID. ठीक आहे. या कमांडचा यूज काय होतो की कमांड यूज EF मीन्स काय आहे, CCID फाईल इन्फॉर्मेशन. मग त्याचं हे स्ट्रक्चर तुमचं यानुसार राहील. तिसरी कमांड असेल AT प्लस CPBS. ठीक आहे. थर्ड कमांड तुमची असेल AP प्लस CPBS. ठीक आहे. कमांड सिलेक्ट फोन बुक मेमरी स्टोरेज. द सिम कार्ड इज द ओनली स्टोरेज इन द A2D मॉड्यूल. ठीक आहे. आणि कन्सेप्ट स्ट्रक्चर तुमचं यानुसार राहील.
कमांड असेल आणि पॉसिबल रिस्पॉन्स तुमचं यानुसार या टेबलनुसार तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रोग्राम याच्यामध्ये स्टोअर करायचा असेल तर यानुसार तुम्हाला काय करायला लागेल, प्रोग्राम काय करावा लागेल, स्टोअर करावा लागेल. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये स्टोरेज येईल. त्याच्यानंतर डबल कोलन मध्ये काय येईल, सिमचं ॲब्रिव्हिएशन. ठीक आहे. ॲब्रिव्हिएशन आणि डायलिंग फोन बुक येईल. ठीक आहे. डबल सेमी मध्ये कॅपिटल FD असेल त्याचं मिनिंग काय येईल, सिम फिक्स डायलिंग फोन बुक येईल. ठीक आहे. डबल कोलन मध्ये ऑन असेल तर काय येईल, याचा काय आहे, सिम ओन नंबर फोन बुक येईल. आणि यूज त्याचं दाखवेल आउटपुट. तर यूज मध्ये काय दाखवणार आहे, इंटिजर टाईप व्हॅल्यू इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ यूज लोकेशन्स इज सिलेक्टेड टू मेमरी. ठीक आहे. चौथी तुमची कमांड असेल AT प्लस CPBR. फोर्थ तुमची कमांड असेल AT प्लस CPBR. ठीक आहे. कमांड इज यूज टू रीड अ स्पेशल एंट्री or a range of entries from the phone book memory storage. ठीक आहे. यानुसार तुमचं स्ट्रक्चर असेल की AT प्लस CPBR. यानुसार तुम्ही काय करायचा, प्रोग्राम टाईप करायचा. सेम याच्यामध्ये तुमचा जो टेबल दिलाय त्यानुसार तुम्ही काय करायचं, प्रोग्राम टाईप करायचा आणि तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मिळेल किंवा रीडिंग म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. आता ह्या डिफाईन्ड व्हॅल्यूज आहे, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स म्हणजे काय आहे, इंटिजर टाईप व्हॅल्यू इन द रेंज ऑफ लोकेशन फोन बुक मेमरी. ठीक आहे. हॅश नंबर मध्ये काय येईल, स्ट्रिंग टाईप फोन नंबर ऑफ फॉर्मॅट आहे. टाईप मध्ये काय येईल की टाईप ऑफ ऍडेड ऑक्टेट इन इंटिजर फॉर्मॅट येईल. यानुसार काय करायचं, आपण तुमचा प्रोग्राम काय करायचा, रन करायचा. ठीक आहे. आणि रिमार्क मध्ये काय येईल, नन. ठीक आहे. नन म्हणजे काय येईल की एनी स्पेशल रिमार्क्स टू बी ऑब्झर्व फॉर द पर्टिक्युलर AT कमांड. त्याच्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन मध्ये काय येईल की कंप्लीट द इम्प्लिमेंटेशन फॉर द कमांड इज कंप्लीटेड, नो मॉडिफिकेशन और नो एनी व्हेरियस आर अवेलेबल. त्याच्यानंतर तुमची फिफ्थ नंबरची आहे कमांड. फिफ्थ नंबरची कमांड आहे तुमची AT प्लस CPBF. ठीक आहे. AT प्लस कॅपिटल C, कॅपिटल P, कॅपिटल B, कॅपिटल F. ठीक आहे. कमांड इज यूज टू सेट द bearer type if no bearer is transmitted on an incoming call. यानुसार तुमची याचं डिटेल यामध्ये दिलं आहे. कन्सेप्ट स्ट्रक्चर काय, परत डिफाईन व्हॅल्यूज काय, यानुसार तुम्हाला प्रोग्राम काय करायला लागेल, टाईप करावा लागेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 6 नंबरचं काय आहे, AT प्लस CPBW. ठीक आहे. 6 नंबरचं काय आहे, AT प्लस CPBW. कमांड इज यूज टू राईट अ फोन बुक एंट्री टू अ स्पेशल प्लेस इन द फोन बुक मेमरी स्टोरेज. ठीक आहे. म्हणजे काय आहे की कमांड इज यूज टू राईट अ फोन बुक एंट्री टू अ स्पेशल प्लेस इन फोन बुक मेमरी स्टोरेज. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुमचं कन्सेप्ट स्ट्रक्चर यामध्ये राहील. तुम्हाला यानुसार तुम्हाला काय करायला लागेल, प्रोग्राम टाईप करावा लागेल सेम प्रोसने. त्याच्यानंतर तुमची 7 नंबरची आहे AT प्लस CMGR. ठीक आहे. कमांड इज यूज टू रीड वन मेसेज फ्रॉम द सिम कार्ड स्टोरेज. यानुसार तुमच्या या टेबलनुसार तुमच्या कमांड राहील, पॉसिबल रिस्पॉन्स राहील. ठीक आहे. तुमच्यानंतर डिफाईन व्हॅल्यू तुमचं यानुसार तुम्हाला प्रोग्राम काय करायचा, टाईप करायला लागेल. ठीक आहे. तुमची ही जी डायग्राम आहे ती काय आहे की इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ GSM मॉडेम अँड
कम्प्युटर या दोघांचं कॉम्बिनेशन तुमचं म्हणजे मोबाईल आणि प्लस कम्प्युटर या दोघांचं तुमचं काय आहे ब्लॉक डायग्राम दिलेली आहे. म्हणजे जीएसएम मॉडेम आहे, ठीक आहे. वरती तुमचा अँटेना कनेक्ट केलेला आहे. इथून तुम्हाला काय द्यायला लागणार आहे, पॉवर सप्लाय द्यायला लागणार आहे. आणि हे तुमचं जीएसएमचं किट आहे, ठीक आहे. आणि हेच तुम्हाला सिरियली इंटरफेस केलेलं आहे कम्प्युटरमध्ये, ठीक आहे. त्याची ही ब्लॉक डायग्राम आहे, ठीक आहे. याच्यात तुम्हाला रिसोर्स यूज काय लागणार आहे, जीएसएम मॉडेल सिम कार्ड 3Gचं तुम्हाला सिम कार्ड लागणार आहे. आणि सिरियल केबल तुम्हाला यूज लागेल आणि अडॅप्टर लागेल 12 V DC. याची प्रोसिजर काय याची की कनेक्ट द सेटअप ॲज शोन इन ब्लॉक डायग्राम. ही जी ब्लॉक डायग्राम आहे यानुसार तुम्ही काय करायचा, सेटअप काय करायचा, कनेक्ट करायचा, ठीक आहे. Connect the setup as shown in the block diagram. Start the PC and load the required software for GSM modem किंवा trainer kit. Start the hyper terminal software. Open file आणि न्यू कनेक्शन्स. ओपन फाईल मध्ये तुम्ही काय करायचं, न्यू कनेक्शन्स काय करायचं, हे घ्यायचं, न्यू कनेक्शनची फाईल काय करायची, रेडी करायची, ठीक आहे. यानुसार तुमचं आहे हे तुमचं जे हायपर टर्मिनल सॉफ्टवेअर आहे त्याचं हे काय तुमचं, त्याचं हे तुमचं स्क्रीनशॉट आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आहे, सेट द कॉम प्रॉपर्टीज विथ डिफॉल्ट व्हॅल्यूज, ठीक आहे. स्पीड आहे 9600, डेट बिट्स आहे 8, पॅरिटी नन येईल, स्टॉप बिट 1 येईल, फ्लो कंट्रोल नन येईल, ठीक आहे. टाइप 80 ऑन स्क्रीन मीन्स कमांड लाइन and detect connections by receiving response. Okay, type the various command and check their responses. Read the responses of given various command, ठीक आहे. यानुसार तुमचं हे प्रॅक्टिकल आहे. ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये तुम्हाला काय राहणार आहे, जी तुम्ही कमांड देणार आहे ती जे आपण 5 ते 6 कमांड बघितल्या, ठीक आहे. आणि त्याचा रिस्पॉन्स तुम्हाला काय करायचा आहे, चेक करायचा आहे, ठीक आहे. कळालं तुम्हाला प्रॅक्टिकल, प्रॅक्टिकल कळालं का? Yes, ma'am.